शिक्षालोक यूट्यूब चैनल को तुम मानक सुस्वागत पिलामाने आजिर वीडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहिर वर्षा जो विषय अच्छी कविता से वर्षा कवितार अभ्यासर प्रश्न उत्तर संपर्क में आलोचना करवा जोटा कि आम लिखाई प्रथम देख पाठ्य अंतर्गत ता तलक अच्छी मो बुझे आम कविताटी पढ़ला पर जहाँ बुझिले से आम बर्तमान प्रश्न उत्तर करवा। प्रथम अच्छी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह आम दबा। प्रथम एक नंबर अच्छी कौन ना कवितार मेघे मिले शून्य पथे एठार केउ पथ पाई कहुई। प्रथम अच्छी राजपथ सड़क पथ जलपथ एवं आकाश पथ। पिला माने आमर उत्तरटी होची ये आकाश पथ होची ठीक उत्तर। तापर अच्छी दुई नंबर कौन ना पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थ व्यवहार कर पिला माने तार उत्तर ऑप्शन अच्छी कौन ना शीतल गरम ओदा एवं नरम। आम जाने पृथ्वी कौन उत्तर हाँ गरम जोटा कि ख उत्तरटी आमर ठीक। तापर देछि तुमे यही उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण सांग मान सहित में आलोचना करिवो। तापर पिला माने देखिबा बर्तमान अच्छी मिलीमिशी जोड़िबा जोटा कि कविता मध्यरु केतेक पद निम्न रे दिया जाइछि। देखो आमको सूचना अछि कविता मध्यरु केतेक पद निम्न दिया जाइछि सेमानक मध्य रेखांकित पद गुड़िकर डाहाण पटे पाखर भावार्थ लिखा जाइछि। तो रेखांकित शब्द को आमे भावार्थ सहित टाणिकी गार जोड़िबा। प्रथम अच्छी पिला माने एक नंबर जल पाइला तोष चित्ते तपस्वी जनकर मते। ये तोष चित्ते जो गार तल तल दिखाई अंडरलाइन कराई तार अर्थ कौन ना संतोष मनरे आम तोष चित्ते सहित संतोष मनरे कौन करवा जोड़िबा। दुई नंबर अच्छी खद्योत यहाँ अद्योत हो खद्योत खद्योत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखी। ये निशामुख शब्द अर्थ हो पिला माने संध्या समय ठीक अच्छे। तापर तीन नंबर छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही ये छत्र प्राय अर्थ हो छता भली। तापर चार नंबर अच्छी अतिथि देखी भक्त जने जेसन तोष हुंती मने ये कौन ना भक्तजन अर्थ हो साधु व्यक्ति माने ठीक अच्छे। तापर अच्छी आमर पद्यांश आलोचना एथे कौन अच्छी प्रथम अच्छी जे आमे दिया जाइथिबा जो पद को आलोचना करिया दल और तार सारांश निज भाषा रे लिखिबा। प्रथम अच्छी महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई। पिला माने आमे आपको सरलार्थ शैली रे लिखिबा जेमिति कि लिखा हबो उक्त पद्यांशटी जगन्नाथ दासଙ୍କ रचित वर्षा कवितारू आसीअछि। एठारे पृथ्वीवासी दुख देखी मेघ किपरि जलदान कला से विषय वर्णना करा जाइछि। आ गोटे पाराग्राफ लिखिया पिला माने आमे कौन ना पृथ्वी सूर्य किरण रे दीर्घ 8 मास धरी संतापित होइथिला बा कष्ट पाइथिला। जल पाइबा पई डहळ विकळ हेउथिला। ग्रीष्म ऋतु पर पृथ्वी को वर्षा ऋतु आसिला। आकाश रे कला मेघ देखादेला बिजुली चमकाइला घड़घड़ी मारिला एवं गुरु गर्जन करी मेघ खुशी मनरे धरा पृष्ठ को कौन कला जल आकार माने दान कला। पृथ्वीर दुख देखी यही मेघ करुणा हृदय रे जलदान कला जहाँ फल प्राणी जगत संतोष लाभ कले। तुम ये भाव में सुंदर अक्षर कर लिख। तापर अच्छी आमर अल्प नदीए पूरिले लहरी मते उछुड़िले। तार उत्तर कौन हम ना उक्त पद्यांशटी जगन्नाथ दासଙ୍କ रचित वर्षा कवितारू आसीअछि। एठारे वर्षा अधिक जोगु छोट छोट नदी रे बन्या आसवा कथा वर्णित। तापर पिला माने लिखा कौन आउटे अनुच्छेद रे
ବର୍ଷା ଋତୁ ଶେଷରେ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଶେଷରେ ପୃଥିବୀକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ବେଙ୍ଗମାନେ ଜଳ ପାଇ ଖୁସି ମନରେ କେକଟର କରନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବନ୍ୟା ଆସେ। ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇ ନଦୀ ଜଳ ବହିଥାଏ। ତାପରେ ଗରେ ଅଛି କ'ଣ? ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। କ'ଣ ଉତ୍ତର? ନା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଚାରିଆଡ଼ ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ରାଜଛତ୍ର ଭଳି ଏହି ଛତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ପୃଥିବୀକୁ କବି ରାଜା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତୁକୁ ରାଜାଙ୍କର ପାଟଛତା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟଛତା ଶୋଭା ପାଇଲା ପରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁ ଫୁଟି ପୃଥିବୀ ରାଜା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖିବା? ନା କବିତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର କ'ଣ? ନା ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ? 1 ନମ୍ବର କଟା ଅଛି। କ'ଣ ହେବ ତା ଉତ୍ତର? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ମେଘ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ପରେ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ କରି ମେଘ ଜଳ କ'ଣ କଲା? ବର୍ଷା କଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଅଛି ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୃଥ୍ୱୀବାସୀ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ କମିଯାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶସ୍ୟରାଶି ପୂରି ଉଠେ। ଜଳ ପାଇ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପୃଥିବୀରୁ ଜଳଜନିତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟାଭାବ ନଥାଏ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁର ସାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଇଛି କବିତା ରଚନା ଶୈଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଲା କ'ଣ? ନା ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହି ପଦଟିର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଛତୁ ଛତା ଭଳି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଏପରି ହେବ ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଲଟ ଚାମର ସହ ଛତ୍ର ଛତ୍ରୀ ବା ପାଟ ଛତା ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ଦେଇଛି ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସେହି ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେପରି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକ କବିତାରୁ ବାଛ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦ ନେବା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘ 8 ମାସର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମେଘ କ'ଣ କଲା?
ଦୟା କଲା ଏବଂ ସେ କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କଲା। ତାପରେ 2ରେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁ କରୁଣା ହୃଦୟରେ ଜଳ ଦେଇ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୂର କଲା। ତାପରେ ଅଛି ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଜନମାନେ ଯେପରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ଷା ଋତୁ ରୂପୀ ଅତିଥିକୁ ମୟୂର ରୂପୀ ଭକ୍ତଜନ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ଏକ ଆଉ ଅର୍ଥ ଅନେକ ଦେଇଛି ଯେ ଘୋର ଶବଦେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପଦ୍ୟଟିରେ ଜଳ ବରସିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରସିବା ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରସିବା, ଅଧିକ ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଅର୍ଥ ଧନ ବରସିବା। ସେମିତି ଫୁଲ ବରସିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ଆମକୁ ସୂଚନା ଅଛି ସେହିଭଳି ବରସିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ବରସିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଗାଳି ବରସିବା। ଆମେ ତାର ବାକ୍ୟଠାରୁ କ'ଣ କରିବା, ମିଛ କହିବାରୁ ରାଜୁ ଉପରେ ମା ଗାଳି ବର୍ଷା କଲେ, ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଗାଳି ତାକୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବରସିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମାଡ଼ ବରସିବା। ଚୋରଟି ଧରା ପଡ଼ିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ବରଷା କଲେ, ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଜୋରରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଲା ଚୋରକୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆମର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ବା ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ତ ଯେମିତି ହେଇଛି ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି ଗର୍ଜିଣ ଆବରନ୍ତି ପାଣି। ଏଠାରେ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ପାଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଳ ବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କବିତାରେ ଆମର କେତେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଅଜା। ପିଲେ ଅଜାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଜା କହୁଛେ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ବାପା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜା ହେଲା ଛେଳିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅଜା। ସେଭଳି ଅମ୍ବର, ଅମ୍ବର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆକାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୁଗା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଅଙ୍କ, ଅଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୋଳ। ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ଷ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଳ, ଗଣିତ ଏବଂ ବର୍ଷ। ସେମିତି ଆମେ କର କହିପାରିବା। କର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଖଜଣା, ଆଉ ଗୋଟେ କର ହେଲା ହାତ, ଆଉ ଗୋଟେ କର ହେଲା କିରଣ। ତାପରେ କଳି, କଳି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଢ଼ ଏବଂ କଳହ। ତାପରେ ଆସିଲା ବର, ବର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ବରଗଛ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏସବୁ ବରର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ବର, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଈଶ, ଈଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ତାଲବଶ ଈଶ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ହେବ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚ କରେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ସାରଣୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ମେଘଟି ଅଛି, ଏଇ ମେଘ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି କବିତାରେ ରାଜା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କାହାକୁ, ହଁ ଏଠି ହେଉଛି ମହିକି। ଆମେ ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ଏଇଠି କହିବା, ମହି ହେଉଛି ଆମ ରାଜା। ତାପରେ ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ବୁଲେ, ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ଖଦ୍ୟୋତ ନିଶାମୁଖ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ବାସ୍ ତା ଉତ୍ତରଟା ଅଛି ନିଶାମୁଖୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ତାପରେ ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁଠି, ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ, ହଁ ତେଣୁ ଉପରେ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ତାପରେ ଗର୍ଜିଣ ଆବରନ୍ତି ପାଣି, ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ହଁ ମଣ୍ଡୁକ ହେଲା। ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗ।
तापर अच्छी पिला माने परवर्ती प्रश्न सूचना अच्छी कौन ना किए अलगा देख देछि प्रत्येक धाड़ी रे 3टी एक जातीय शब्द सहित गोटे भिन्न जातिर शब्द मिसिकी रही तो भिन्न जातीय शब्दटी को आम अलगा करवा प्रथम अच्छी कौन ना वर्षा तापर बिजुली तापर गिरिशिख पवन देख पिला माने गिरिशिख है पर्वत शिख तेणु वर्षा बिजुली पवन ये सब एकाठी गोटे सम पर्यायवर्ती तेणु गिरी मुखटा ए गिरिशिखटा हम अलगा तापर मंडूक मंडूक अर्थ बेंग मयूर खद्योत छतु देखो एम सब कौन माने गोटे पर्यायर ये छतुटा हूँ अलगा तापर अच्छी ग्रीष्म काल वर्षा काल बसंत काल ये आसला अतीत काल ये ग्रीष्म वर्षा बसंत ये सब ऋतु आसला किंतु अतीत कालटा समय को बुझेला ठीक अच्छे ये भाव में तुम पिलाने भिडियोटी देखला परे निजर सुचिंत मतामत को निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। धन्यवाद।